નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની આપણી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 18/4/2024 ને ગુરુવારના રોજ જે પેપર આવનાર છે તેના પેપરનું મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જે તમારી આવનારી એક્ઝામમાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 6ના મિત્રો તમામ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન છે તે મોકલી શકીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1નો અ છે તેની અંદર આપણે જોઈએ, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ મિત્રો શોધીને લખવાનો છે। પહેલો પ્રશ્ન મિત્રો આપણો છે, નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પ્રકાશિત છે? 4 ઓપ્શન આપેલા છે। ए काच, बी कागळ, सी अंगारो અને डी केरोसिन। तो आमांथी प्रकाशित पदार्थ होय तो ते छे सी अंगारो। आपणो जवाब थशे सी अंगारो। प्रश्न 2 छे, समतल अरीसामां आपणो चेहरो जोई शकाय छे ते शाना कारणे शक्य बने छे? अहींया ऑप्शन आपेला छे, ए प्रकाशनुं प्रसारण, बी प्रकाशनुं परावर्तन, सी प्रकाशनुं शोषण અને डी प्रकाशनुं विभाजन। आपणो साचो जवाब छे बी प्रकाशनुं परावर्तन। 3 विद्युत आपतुं साधन क्यू है? अहींया मित्रों आपेला छे ऑप्शन, ए ट्यूबलाइट, बी विद्युत कोष, सी सूर्य कुकर और डी विद्युत बल्ब। तो आपणो साचो जवाब है बी विद्युत कोष। 4 पंखाना पाखियानी गति क्या प्रकारनी है? जवाब में मित्रों आवशे सी वर्तुळाकार गति। बी 5 विद्युत वपरातुं साधन क्यू है? तो जवाब आवशे सी ट्यूबलाइट। तो आ बात करिए आपणे मित्रों विकल्पोनी। हवे बात करवाना छीए आगळ। ब खाली जग्या पूरो, जेनी अंदर पहलो प्रश्न है, લીલી वनस्पति हवाना खालिया घटकनो उपयोग तेमनो खोराक बनाववा करे छे। जवाब आवशे कार्बन डाइऑक्साइड। बी पाणीनुं वराळमां रूपांतर थवानी प्रक्रियाने खालिया कहे छे। जवाब आवशे बाष्पीभवन। 3 जे पदार्थों चुंबक तरफ आकर्षाय छे तेने खालिया कहे छे। जवाब आवशे चुंबकीय। 4 विद्युत कोष में खालिया टर्मिनल ध्रुवो होय छे। जवाब आवशे बी। 5 हिंचका पर कोई बाळकनी गति ए खालिया होय छे। जवाब आवशे आवर्तक गति। हवे आपणे मित्रों आगळ बात करवाना छीए। प्रश्न 1नो क छे, व्याख्या आपवानी छे, जेमां पहलो प्रश्न छे પડછાયો। પડછાયાની व्याख्या मित्रों आ रीते आपणे आपी शकीए छीए। प्रश्न जोईए। जवाब है मित्रों, प्रकाशना किरणों मार्ग में अपारदर्शक वस्तु आवे तो प्रकाशना किरणों तेमांथी पसार थई सकता नथी। आथी वस्तुनी बीजी बाजुए अप्रकाशित विस्तार रचाय छे तो तेने आपणे પડછાયો कहीए छीए। बीजू प्रजनननी व्याख्या, सजीवो तेमना जीवो ज सजीव उत्पन्न करे छे। सजीवो तेमना जीवो ज बीजो सजीव उत्पन्न करे छे तो तेने आपणे प्रजनन कहे छे। अनुकूलन व्याख्या जोईए, चौक्कस प्रकारना निवास स्थान ने लीधे वनस्पति के प्राणियों में रहेली चौक्कस आदतों एटले के टेवों की लक्षणों हाजरी तेमना विस्तार में कुदरती रीते जीववामां मददरूप थाय छे तो एने आपणे अनुकूलन कहीए छीए। 4 जलचक्र, बाष्पीभवन अने बाष्पोत्सर्जननी क्रिया द्वारा पृथ्वीनी सपाटी परनुं पाणी वराळ स्वरूपमां फेरवाय छे। तेमांथी वादळो बनी अने वरसाद स्वरूपे पाणी पुनः पृथ्वी पर पाछुं आवे छे। पाणीनी आ प्रकारनी जे जल चक्र है एने आपणे जलचक्र कहीए छीए। हवे आपणे प्रश्न 2नो अ छे, जेमां नीचेना प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर आपो। प्रश्न 1 वनस्पति प्रकाश संश्लेषणनी क्रियामां क्या वायुनो उपयोग करे छे अने कयो वायु मुक्त करे छे? तो जवाब जोईशुं। वनस्पति प्रकाश संश्लेषणनी क्रियामां कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्पन्न करे छे, उपयोग करे छे अने ऑक्सिजन वायु छे मुक्त करे छे। 2 एक करता वधु प्रकारनी गति दर्शावता 2 उदाहरणों आपो। 2 उदाहरणनी बात करिए तो एक फरता भमरडानी गति वर्तुळाकार छे तथा भमरडा फरती वखते जग्या बदले छे ते वक्र गति छे। बीजू क्रिकेट रमती वखते बॉलरे फेंकेलो दड़ो सुरेख गति छे तेमज वर्तुळाकार गति करे छे। हवे आपणे आगळ त्रीजो प्रश्न जोईए, प्रकाश क्यारे अवरोधाय छे? जवाब जोईशुं। प्रकाशना मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आवे त्यारे प्रकाश त्यांथी आगळ जतो अवरोधाय छे। 4 विद्युत कोषनो सिद्धांत शो छे? जवाब विद्युत कोषनो सिद्धांत छे रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतर। 5
હવા હોડી ચલાવવામાં કઈ રીતે મદદરૂપ બને છે? જવાબ: હોડીના સઢમાં હવા ભરવાથી તે હોડીને આગળ ધકેલે છે અને હોડી પાણી પર ગતિ કરે છે. હવે આપણે છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈશું. વાદળ એટલે શું? આકાશમાં ઊંચે ગયેલી પાણીની વરાળ ઠંડી પડી ધૂળના રજકણો પર એકઠી થઈ બનેલા પાણીના નાના નાના બિંદુઓના સમૂહને વાદળ કહે છે. 7. કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવતી વખતે કોહવાટની ક્રિયા સંપૂર્ણ થઈ ક્યારે કહેવાય? જવાબ જોઈશું. કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવતી વખતે કચરો દાણાદાર, કાળા રંગનો અને ખરાબ વાસ વગેરેનો જણાય ત્યારે કોહવાટની ક્રિયા સંપૂર્ણ થઈ કહેવાય. 8. કાપડનો વેપારી કાપડ માપવા માટે શેનો ઉપયોગ કરે છે? તો આપણને ખબર છે, લોખંડની પટ્ટીનો, જે મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ કરે છે. 2. 9. કરા એટલે શું? વરસાદનું પડતું પાણી અતિશય ઠંડુ બની નાના બરફ સ્વરૂપે જમીન પર પડે છે તો તેને આપણે કરા કહીએ છીએ. 10. બલ્બમાં ફિલામેન્ટનું કાર્ય શું છે? જવાબ: બલ્બમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ફિલામેન્ટને લાલચોળ ગરમ કરે છે. આથી ફિલામેન્ટ પ્રકાશિત બની પ્રકાશ આપે છે. હવે આપણે તફાવતના બે મુદ્દા જોવાના છે. શ્વસન અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે શું? તો શ્વસન એટલે આ ક્રિયા વનસ્પતિઓમાં અને પ્રાણીઓમાં બંનેમાં થતી હોય છે. આ ક્રિયામાં ઓક્સિજન વાયુનો ઉપયોગ થાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મુક્ત થાય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ આ ક્રિયા ફક્ત લીલી વનસ્પતિઓમાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં જ થાય છે. આ ક્રિયામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનો ઉપયોગ થાય છે અને ઓક્સિજન વાયુ છે એ મુક્ત થાય છે. પારદર્શક પદાર્થ અને અપારદર્શક પદાર્થના બે મુદ્દા જોઈએ. પારદર્શક પદાર્થ, તેમાંથી પ્રકાશ પસાર થાય છે, જ્યારે અપારદર્શક પદાર્થમાં પ્રકાશ પસાર થતો નથી. પારદર્શક પદાર્થમાં તેનો પડછાયો પડતો નથી, જ્યારે તેનો પડછાયો પડે છે. ઉદાહરણમાં કાચ, પાણી, હવા એ પારદર્શક પદાર્થ છે, જ્યારે દિવાલ, લાકડું, પૂઠું એ અપારદર્શક પદાર્થો છે. વિદ્યુત સુવાહક પદાર્થો અને વિદ્યુત અવાહક પદાર્થોની આપણે તફાવત જોઈએ. પહેલું, તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકે છે, જ્યારે વિદ્યુત અવાહક પદાર્થમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકતો નથી. વિદ્યુત પ્રવાહને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને લઈ જવા વિદ્યુત સુવાહકનો ઉપયોગ થાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહના સીધા સંપર્કથી બચવા વાહક તારના આવરણમાં અને વિદ્યુતના સાધનોના હાથમાં વિદ્યુત અવાહકનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 3નો અ છે. નીચેના પ્રયોગનું આકૃતિ દોરી વર્ણન કરવાનું છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે તે સાબિત કરતો પ્રયોગ વર્ણવો. હેતુ છે, પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે તે સાબિત કરવું. સાધન સામગ્રી છે, એક સરખા માપના 3 પૂંઠા મીણબત્તી અને પાતળો સળિયો લેવાનો છે. આકૃતિ દોરવાની છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, નામ નિર્દેશ આકૃતિ આવી રીતે તમારે દોરવાની રહેશે. પદ્ધતિ જોઈએ. પદ્ધતિની વાત કરીએ તો એક સરખા માપના 3 પૂંઠા લેવાના છે. ત્રણેય પૂંઠાને એકબીજા પર રાખી તેમને મધ્યમાં કાણા પાડવાના છે. ત્રણેય પૂંઠાને આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ સ્ટેન્ડ પર ગોઠવવાના છે. પાતળો સળિયો લઈ ત્રણેય પૂંઠાના કાણામાંથી પસાર કરી પૂંઠાના કાણા સીધી રેખામાં ગોઠવવાના છે. ત્રણેય પૂંઠાની એક તરફ કાણાની સામે સળગતી મીણબત્તી મૂકવાની છે અને મીણબત્તીની સામેની બાજુના ત્રીજા પૂંઠાના કાણામાંથી મીણબત્તીની જ્યોતને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને મીણબત્તીની જ્યોત આપણને દેખાય છે કે નહીં તેનું અવલોકન કરવાનું છે. હવે ત્રણેય પૂંઠામાંથી કોઈ પણ એક પૂંઠાને સહેજ બાજુ પર ખસેડી કાણામાંથી જ્યોતને જોવાનો પ્રયત્ન કરો. હવે મીણબત્તીની જ્યોત દેખાય છે. અવલોકન નોંધો. અવલોકન નોંધીએ તો ત્રણેય પૂંઠાના કાણા એક સીધી રેખામાં હોય છે ત્યારે મીણબત્તી જ્યોત દેખાય છે અને ત્રણેય પૂંઠામાંના કાણા એક સીધી રેખામાં હોતા નથી ત્યારે મીણબત્તીની જ્યોત દેખાતી નથી. એનો નિર્ણય ઉપર આવીએ તો પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. આ આપણે પ્રયોગ જોયો, પ્રયોગ નંબર 1. હવે પ્રયોગ નંબર 2 છે. આપેલી વસ્તુનું વિદ્યુત સુવાહક છે કે વિદ્યુત અવાહક છે તે નક્કી કરતો પ્રયોગ આકૃતિ દોરી વર્ણવો. હેતુ છે, આપેલી વસ્તુ વિદ્યુત સુવાહક છે કે વિદ્યુત અવાહક છે તે નક્કી કરવું. સાધન સામગ્રી, ટોર્ચનો બલ્બ, વિદ્યુત કોષ, અવાહક ટેપ, વાયરના ટુકડા, રબર, લાકડાની પટ્ટી, પેન્સિલ, ચાવી, પેનની રિફિલ, દીવાસળી, સેફ્ટી પિન, પ્લાસ્ટિકની ચમચી, એલ્યુમિનિયમનો તાર અને એબોનાઇટનો હાથો અથવા એબોનાઇટ. હવે અહીંયા આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો. આકૃતિને નામ નિર્દેશ આવી રીતે દોરવાની છે. પદ્ધતિ છે, આ પદ્ધતિ મુજબ આપણે મિત્રો ગોઠવવાની છે અને અવલોકન અને નોંધવાનું છે. અવલોકન મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ અવલોકન ખાસ તૈયાર કરી લેજો.
અને આપણે છેલ્લે નિર્ણય પણ લખવાનો છે। ત્રીજો પ્રયોગ છે, બે ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ અને સમાન ધ્રુવો વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે તે સાબિત કરતો પ્રયોગ આકૃતિ દોરી વર્ણવો। હેતુ છે, બે ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ અને અસમાન ધ્રુવો વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે તે સાબિત કરવું। સાધન સામગ્રીમાં બે ગજિયા ચુંબક, લાકડાનું સ્ટેન્ડ અને દોરી। આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો। આ બંને આકૃતિ આપણે નામ નિર્દેશ દોરવાની રહેશે। પદ્ધતિ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ પદ્ધતિ મુજબ આપણો પ્રયોગ કરવાનો રહેશે। સરસ મજાનો પ્રયોગ છે, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય એવો છે। અવલોકન કોષ્ટક નોંધવાનું છે, આ મુજબ અવલોકન કરવાનું રહેશે। નિર્ણય નોંધવાનો છે, નિર્ણય આપણો આવશે ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો જે NS અને SN વચ્ચે આકર્ષણ અને સમાન ધ્રુવો NN અને SS વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે। હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક કારણો આપી સમજૂતી આપવાની છે, જેમાં પહેલું છે, થોર રણ પ્રદેશમાં ઉગી શકે છે। કારણ આપેલું છે, આ કારણ આપણે નોંધવાનું છે અને મિત્રો તેનો જવાબ આપણે લખવાનો છે, તૈયાર કરી લેવાનો રહેશે। 2. પ્લાસ્ટિકના કચરાનો નિકાલ ગંભીર સમસ્યા છે। પ્લાસ્ટિકનો કચરાનો નિકાલ કરવા માટેની જે ગંભીર સમસ્યાનું કારણ અહીંયા આપેલું છે, આ આપણે નોંધવાનું છે અને તૈયાર કરવાનું રહેશે। 3. પાણીનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ। કેવી રીતે કરવો જોઈએ એનો જવાબ તમને અહીંયા આપી દેવામાં આવેલો છે। આ જવાબ તમારે વાંચવાનો છે અને તૈયાર કરી લેવાનો રહેશે। 4. અપાકર્ષણ એ ચુંબકત્વની ખાતરીપૂર્વકની સપાટી છે। આ મિત્રો જવાબ છે એ તમારે તમારી નોટમાં અથવા તમે જાતે અહીંયા સ્ક્રીનશોટ પાડીને લઈ શકો છો અને તૈયાર કરવાનો રહેશે। પ્રશ્ન 4નો આ છે, નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર આપવાના છે, જેમાં ગમે તે બે એક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, કોઈપણ વસ્તુની લંબાઈનું માપન કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખશો? તો ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો અહીંયા ખાસ મિત્રો વાંચી લેવાની રહેશે અથવા સ્ક્રીનશોટ પાડી શકો છો। આકૃતિ સહિત તમે અહીંયા સમજૂતી પણ મેળવી શકો છો। તો આવી રીતે તમારે એનો મિત્રો છે એનો જવાબ તમારે નોંધવાનો છે અથવા તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે। બરાબર મિત્રો, હવે આ જે પ્રશ્ન છે એને મિત્રો ખાસ નોંધી લેજો। બરાબર, આ મોસ્ટ આઈએમપી બધા જ પ્રશ્નો છે તમારા માટે। બરાબર, હવે બ છે, નીચેના પ્રશ્નોને ટૂંકમાં ઉત્તર આપો, જેમાં પહેલું છે, દુષ્કાળ ક્યારે પડે છે? એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે, આ જવાબ વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે। બીજું, પાણી ભરેલી ડોલમાં ખાલી પ્યાલાને સહિત ત્રાંસો રાખી ડૂબાડતા પ્યાલામાંથી હવાના પરપોટા નીકળવા જોવા મળે છે, આમ થવાનું કારણ જણાવો। તો એનો પણ કારણ આપેલું છે। આ મિત્રો રીતે તમારે જવાબો છે એ તૈયાર કરવાના રહેશે। ઓકે મિત્રો, બરાબર, તો આવી રીતે તમારે જવાબો લખી લેવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે। પ્રશ્ન 5નો આ છે, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, સિંહના શિકારી પ્રાણી તરીકે અનુકૂલન જણાવો। આનો જવાબ તમે અહીંયાથી મિત્રો મેળવી શકો છો અને તૈયાર કરી શકો છો। બીજો પ્રશ્ન છે, વાદળ કેવી રીતે બને છે? એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે, તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે। ત્રીજું છે, હવાનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં ક્યાં ક્યાં થાય છે જણાવો। એનો પણ જવાબ ત્યાં તૈયાર કરવાનો રહેશે। પેકિંગમાં ઉપયોગ થતી વિવિધ સામગ્રી ભેગી કરો, તેમાંથી મિત્રો અહીંયા પ્રત્યેક કાર્ય માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો સમૂહમાં ચર્ચા કરવાની છે। બરાબર, તો એનું પણ મિત્રો જવાબ અહીંયા આપેલો છે। બ છે, નીચેના પદાર્થનું પારદર્શક પદાર્થ અપારદર્શક પદાર્થમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે। પારદર્શક પદાર્થમાં મિત્રો આવશે હવા, શુદ્ધ પાણી, ચશ્માનો કાચ। અપારદર્શકમાં આવશે મિત્રો પેન્સિલ, ઈંટ અને દૂધ, અને પારભાષકમાં આવશે તેલીય કાગળ અને દૂધિયો કાચ। હવે નીચેના પ્રશ્નોના માત્ર ઉત્તર આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, ઠંડા પાણીથી ભરેલા ગ્લાસની બહારની સપાટી પર પાણીના ટીપાનું દેખાવું એને ઘનીભવન કહેવાય। વાતાવરણનો કયો વાયુ શ્વસન માટે જરૂરી છે? તો ઓક્સિજન વાયુ। ત્રીજું, પડછાયાના કારણે બનતી મહત્વની ખગોળીય ઘટનાઓ જણાવો। તો સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણનું પડછાયાને કારણે બનતી મહત્વની ઘટના છે। ચોથું, બે ચુંબક વચ્ચે આકર્ષણ ક્યારે થાય છે? તો બે ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો એકબીજાની નજીક આવતા બંને વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે। વિધાન ખરા ખોટા જોવાના છે। પહેલું વિધાન છે, હવામાં પાણીની વરાળ માત્ર ચોમાસામાં જ હાજર હોય છે, તો ખોટું વિધાન છે। બીજું, વિદ્યુત પ્રવાહ ધાતુમાંથી પસાર થઈ શકે છે, તો વિધાન ખરું છે। ત્રીજું, લાલ અસલ્ય દાંત વડે ખોરાકને ચાવે છે, ખોટું। 4, કૂવો પાણીનો સ્ત્રોત ન ગણાય, ખોટું, કારણ કે એ ગણાય છે। તો આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર આવવાનું છે।
મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો પણ ખૂબ જ ગમ્યો હશે। એ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।